بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Para sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita menjelang di sesi-sesi akhir ya pembahasan manzumah ini, Muqaddimah Al-Jazari. Nah, jadi hari ini kesempatan kita semuanya mendengarkan salah satu peserta untuk membaca dari awal sampai akhir ya. Mungkin nanti separuh nanti gantian sama peserta berikutnya. Nah, baik, tafadhali Sada Prisnawati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lamah إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وسال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مسمتة والضد قل مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو والشديد للعمر والسبع علو خص ضغط كظ حصر والصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحها في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف
وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسطو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح من ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسقط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم ما قالوا وهم قل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ذل الظهر عزم الحفظ أيكظ وأنذر عزم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلما أغل الظلم ظفر انتذر ظما أزفر ظنا كيف ذا وعين سوى عضين ظل النحل زهرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا يظلن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل وهل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين انخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع عزت مع فالطم وصفها جباههم عليهم. Ya, nah, baik, diteruskan siapa? Ustazah Konita, ada? Nah, silakan dilanjut. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب إخفى فإن حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء بغنة اللزم وأدغم بغنة إلا عنون إذا لفاء الحروف أخذ والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو أراد السكون وقفا مسجلا وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن
ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعالق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجبا ولا حرام غير ما له سبب واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بأشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني حود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرأد والمفتوح سل وعن ما نهقطع من ما بروم والنساء خلف المنافقين أن من أسس قصرت النساء وذبح حيثما وأن لم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما الوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا وحي أخذتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعر وغير ذي صلة فأينما نعم. طيب بدأ Sudah Mida Mar'atus Salihah mawjud? Hadirah Ustaz. Hadirah? Baik. Ya, hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Fainama kan nahli silwa mukhtalif fi syu'arul ahzabi wan nisa wasif wasil fa illam huda allan naj'ala najma'a kay la tahzanu ta'saw ala hajjun alayka harajun wa qat'uhum amma yasha'u man tawalla yawmahum wa ma li hada walladzina haula tahina fil imami silwa wa wuhila wa wazanuhum wa kaluhum humus wa wazanuhum wa kaluhum sili wa wazanuhum wa kaluhu musili kaza minal wahawa yala tafsili wa rahmatu zuhrufu fit tazabarah al-a'rafiru min hudin kafil baqarah nimatuha salasu nahlin ibrahim ma'an akhairatun uqudusaniham Tukmanu summa fatirun katuri imrona lana tabiha wa nuri wa mra'atun yusufa imronal qasas tahrima maksiyat biqadri sami yukhas syajarata dukhani sunnat fatiri kullawal anfali wa ukhra ghafiri Qurratu ainin jannatu fi waqa'at fitrat bakiyat wabnatu wa kalimat awsatal a'rafi wa kullu mahdulif jam'an wa fardan fihi bitta'i urif Fabda bihamzil wasli min fi'lin yudam in kana salithun minal fi'li yudam waqsirhu halal kasri wal fathi wa fi al asma'i ghairal lami kasruha wa fi ibni ma'abna imri wasnaini wa mra'ati wasmin ma'asnataini wa hadhiril waqfa bi kullil harakah illa idha rumta fa ba'dul harakah
إلا بفتح أو بالضم وأشم بإشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر برشد الحمد لله لها ختامه ثم الصلاة بعد وسلامه على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعيه من واله. Baik. Alhamdulillah ya, selesai pembacaan matan dari awal sampai akhir. Kita lanjutkan pembahasan, ya tinggal sedikit. Ya, jadi kami ingatkan bahwasanya ini majelis kita ini adalah majelis sebenarnya untuk pemula. Yang pertama untuk menjembatani bagi para penuntut ilmu yang belum pernah menghadiri pembahasan kitab ini ya, Manzumah Muqaddimah Al-Jazari. Ya, yang kami harapkan setelah ini antuna sekalian mencari majelis-majelis yang lebih detail pembahasannya ya, lebih detail pembahasannya. Jadi setidaknya sudah tergambar dulu, oh bab ini membahas tentang ini, bab ini membahas tentang ini, sudah punya catatan ya, mulakhosnya, ringkasannya sudah ada. Nah, ini akan mempermudah kita dalam next level selanjutnya untuk mendalami apa-apa yang ada di dalam bait tiap baitnya. Ya, memang metode yang kami sampaikan adalah metode untuk satu, bagi seorang pemula akan merasakan dia tidak berat mempelajari kitab ini ya. Sebagian para penuntut ilmu menganggap ini untuk menengah atas ya. Nggak apa-apa kalau di pemula mempelajari ini ya kita sampaikan dengan cara yang ringan saja. Nah, begitu juga bagi yang sudah pernah belajar, sudah pernah mendapatkan sanad, bahkan ya alhamdulillah, maka setidaknya kita punya alternatif metode ya dalam mengajarkan ya. Jadi bisa diajarkan dengan kita akan dari awal kita sudah rencanakan sebenarnya sampai 9 atau 10 majelis ya. Ya sangat ringkas sekali, tapi insya Allah sudah tergambar isinya ya. Insya Allah sudah tergambar. Nah, tapi kita lanjutkan ke bab berikutnya, itu adalah tentang masih pembahasan tentang rosem ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah naqtu wal mausul ya, penulisan pada rosem Utsmani, kapan dia ditulis bersambung atau kapan dia ditulis terpisah. Nah, sekarang kita beralih pada bab ta ya. Ya, kita langsung saja pembahasannya. Jadi ini masih pembahasan tentang rosem. Jadi ada di tempat-tempat tertentu yang biasanya ditulis dengan ta marbuthah, tetapi di tempat ini tertentu dia ditulis sebagai dengan ta maftuhah, dengan ta terbuka. Ya, ada beberapa alasan ya dari sisi rosem, bahkan dari sisi dialek ya, sebagian qabilah membaca dengan biasanya membacanya seperti contoh misalnya rahmatun ya. Ya, kalau di waqaf sebagian qabilah membacanya rahmat ya, bukan rahmah. Nah, ini salah satu alasannya. Jadi makanya di rosem Utsmani ini bisa mengakomodir tersebut ya. Baik. Kita langsung saja. Ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an ya, yang kita pembahasannya huruf ta, di situ ditulis terkadang ditulis tertutup marbuthah atau tertulis dengan ta maftuhah. Yang pertama pada kata rahmah atau rahmatun ya. Di dalam Al-Qur'an ada sekitar 79 kata ini ya, rahmatun. Nah, 7 tempat diantaranya sepakat ya dia ditulis dengan ta maftuhah ya, dan satu tempat ada khilaf ya, yang satu tempat ada khilaf. Nah, 7 tempat yang disepakati yaitu di surat Az-Zukhruf 32 ya, ada 2 tempat, Az-Zukhruf 32-nya ada 2 tempat, dan kemudian Al-A'raf 56, Ar-Rum 50, Hud 73, Maryam ayat 2, Al-Baqarah 218. Nah ini sepakat 7 tempat ini ditulis dengan ta maftuhah. Adapun yang satu tempat yang diperselisihkan yaitu pada kata rahmatun di Ali Imran 159. Namun yang masyhur di situ ditulis dengan ta marbuthah ya, dengan ta marbuthah. Nah, ini kata yang pertama. Baik. Kata yang berikutnya adalah ni'matun ya. Ni'matun, nikmat ya,
kurang lebih ada 30 tempat di dalam Al-Quran. 11 tempatnya disepakati, 1 tempatnya ada khilaf. Ya, 11 tempatnya sepakat ditulis dengan ta maftuhah. Nikmat. Nah, 11 tempat itu yang pertama Al-Baqarah 231. Ya. Kemudian di An-Nahl ada 3 tempat. Kemudian di surat Ibrahim ada 2 tempat. Kemudian Al-Maidah ayat 11, Luqman ayat 31, surat Fatir ayat 3, At-Tur ayat 29, dan Ali Imran ayat 103. Ya. Ini 11 tempat ini disepakati dia menggunakan ta maftuhah. Dan 1 tempat yang khilaf itu ada di surat As-Saffat ayat 57. Ya. Nah. Baik. Ini kata yang kedua. Berikut, ya langsung aja ya. Karena ini ya bab ini hanya nunjukin aja tempat-tempatnya. Baik. Di kata la'natun ya. Laknat ya ditulis ada di 13 tempat di dalam Al-Qur'an. Dan 2 tempat ini sepakat ditulis dengan ta maftuhah, yaitu Ali Imran 61 dan An-Nur ayat 7. Nah, enggak ada khilaf insyaallah. Kemudian kata berikutnya, imra'atun. Ya, imra'atun ada di 11 tempat di dalam Al-Qur'an, ya, yang 7 tempatnya ini dia ditulis sepakat dengan ta maftuhah. Nah, 7 tempat itu yang pertama ada di surat Yusuf 30. Kemudian surat yang kedua Yusuf 51. Yang ketiga Ali Imran 35. Kemudian yang keempat Al-Qasas 9. Kemudian yang kelima At-Tahrim, ya. At-Tahrim ada 2 tempat ya, jadi nomor 5 dan nomor 6 At-Tahrim di ayat 10. Ada 2 tempat. Dan yang ketujuh At-Tahrim ayat 11. Nah. Ya. Kata berikutnya. Nah. Maksiyatun. Maksiyat ya. Ada 2 tempat saja yang ditulis dengan ta maftuhah, yaitu di surat Mujadilah ayat 8 dan Mujadilah ayat 9. Baik. Kemudian di kata syajarat di Al-Qur'an ada 18 tempat kurang lebih ya yang ditulis dengan ta maftuhah hanya ada di 1 tempat. Ya, itu surat Ad-Dukhan ayat 43. Ya, Ad-Dukhan 43. 6. Baik. Kata berikutnya sunnat. Ya, sunnatun. Ada di 13 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang 5 tempat sepakat ditulis dengan ta maftuhah, ta terbuka. 5 tempat itu Fatir ayat 43 ada di 3 tempat ya. Surat Fatir ada di 3 tempat ayat 43. Kemudian Al-Anfal 38 dan surat Ghafir 85. Ya, jadi ada 5 tempat sepakat dengan ta maftuhah. Baik. Kemudian kata berikutnya kata qurrat ya. Qurratun ada 3 tempat di dalam Al-Qur'an, yang 1 tempat sepakat ditulis dengan ta maftuhah. Itu yang bertemu dengan ainin, yaitu di surat Al-Qasas ayat 9. Ya, cuma 1 aja. Ya, sepakat. 6. Lanjut. Pada kata jannatun. Jannatun ya ada 66 tempat ya tersebar dalam Al-Qur'an. Ada hanya satu tempat saja yang sepakat yang ditulis dengan ta maftuhah di akhir surat atau di surat Al-Waqiah ayat 89. Ya, surat Al-Waqiah. Nah, kemudian pada kata fitrat ya, hanya ada 1 tempat di surat Ar-Rum 30. Surat Ar-Rum ayat ke-30 ditulis dengan ta maftuhah. Kemudian pada kata baqiyat ya ada 3 tempat di Al-Qur'an. Kemudian 1 tempat sepakat dia ditulis dengan ta maftuhah di surat Hud ayat 86. Nah. Baik, berikutnya pada kata ibnatun, ibnat yang ditulis dengan ta maftuhah hanya ada 1 tempat yaitu di surat At-Tahrim ayat 12. Baik. Yang terakhir pada kata kalimat ya. Kalimatun ada 26 tempat di dalam Al-Qur'an ya.
yang ditulis dengan ta marbutoh, ta maftuhah itu ada 4, namun yang 2 disepakati dan yang 2 yang lainnya diperselisihkan. Yang 2 yang disepakati itu di surat Al-An'am 115, surat Ghafir ayat 6. Nah, ini 2 disepakati. Adapun yang ikhtilaf itu di surat Yunus ayat 96 dan surat Al-A'raf 137. Nah, itu udah beberapa kata yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, ya. Dan coba kita rangkum tempat-tempat kalimat-kalimat tersebut, ya. Nah, kemudian ditambahkan bahwasanya ada juga, ya, yang para imam qiraat berbeda pendapat apakah dibaca dengan bentuk jamak atau dibaca dengan bentuk mufrad atau tunggal. Ya, maka di situ ditulis dengan ta maftuhah. Ya. Ya, ini para imam qiraat, ya. Ketika ditulis ini bentuk bisa dibaca dengan jamak, bisa dibaca dengan mufrad. Itu ada di 7 kata di 12 tempat. Ya, 7 kata itu pada kata kalimat, ayatun, ghayabat, al-ghurafat, kemudian bayyinat, dan samarat, kemudian yang terakhir jimalat. Nah, ini ada 7 kata ini. Nah, kalimat ada di 4 tempat. Ya, surat Al-An'am 115, surat Yunus 33, surat Yunus 96, dan Ghafir 6. Kemudian kata ayatun itu di surat Yusuf 7, Al-Ankabut 50. Kemudian pada kata ghayabat itu di surat Yusuf 10 dan Yusuf 15. Nah, kemudian al-ghurufat itu hanya ada di surat Saba 37. Nah, kata berikutnya, kata yang kelima, yaitu bayyinat, itu ada di surat Fatir ayat 40, dan samarat di surat Fussilat 47, dan terakhir yang kata yang ketujuh, jibalatun, itu di surat Al-Mursalat 33. Ya, itu bab tentang taat. Ya, hanya membedakan tentang kata-kata tertentu yang dia ditulis dengan ta marbutoh atau ta maftuhah. Nah, baik. Kita masuk ke bab berikutnya. Semoga malam ini kita bisa selesai. Insyaallah selesai. Bab hamzah wasal. Ya, Al-Imam Ibnu Jazari memasukkan bab hamzah wasal ini tersendiri, ya. Masya Allah. Ya, memang masih ada hubungannya dengan ar-rasm. Ya, karena hamzah wasal ini memang dia masuk disiplin ilmu rasm, dia penulisannya berbeda. Ya. Ada alif, ada hamzah qata dan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu sendiri dengan dobetnya itu adalah ra'sus shad, kepala shad, ya. Kalau di mushaf Haramain, mushaf Madinah, itu terlihat jelas. Ada kepala shad yang dipotong, itu di atas alif. Nah, dia tidak dibaca ketika wasal, ketika berada di tengah, dan ketika tidak dari depan, dia baru dibaca. Nah, ini ada kaidahnya, ya. Insya Allah mudah. Nah, yang pertama, hamzah wasal ini bisa berada pada fi'il, bisa berada pada isim, dan bisa berada pada huruf. Nah, ini, ya, secara umum dulu. Nah, ketika hamzah wasal berada pada fi'il, kata kerja, begitu fi'il amr, sulasi, atau fi'il madi, sudah sih, ya, ketiganya. Ya. Huruf ketiganya kalau misalkan dia berharokat dhammah yang asli, ya, itu maka hamzah wasal gitu. Nah, kalau huruf ketiganya berharokat kasroh, ya, atau berharokat fathah, maka hamzah wasalnya dibaca dengan harokat kasroh. Nah, itu rumusnya, ya, itu rumusnya. Nah, ini kalau hamzah wasal pada fi'il. Ya, mudah, ya. Nah, kemudian kalau pada isim gimana? Pada isim, ya. Isim atau kata benda. Ya. Jadi kalau isim itu apa namanya? Dia dibaca kasroh, ya. Hamzah wasalnya dibaca kasroh.
Nah, ada beberapa kata isim yang secara simai ya dia tidak ada kaidah, tidak ada kaidah tertentu. Namun tetap dia dibaca dengan kasroh. Nah, contohnya pada kata ibnun ya, dia pakai hamzah wasl. Ya, jadi ibnun ini ada banyak ya, salah satunya di surat Al-A'raf 150. Lafaz ibnun. Nah, kemudian di lafaz ibnatun ya, ibnatun juga dibaca dengan kasroh. Itu pada surat Hud ayat 42. Nah, kemudian pada lafaz imru'un ya, imru'un ya, itu ada di akhir surat An-Nisa 176. Nah, ya ibnun, ibnatun, imru'un, kemudian isnaini. Isnaini ada di 8 tempat, dia dibaca dengan kasroh, hamzah wasalnya ketika tidak di situ. Salah satunya di surat Al-An'am 143. Baik. Isnaini, kemudian imro'atun. Imro'atun ada banyak, ada 25 tempat, sekitar 25 tempat. Salah satunya di surat An-Nisa 128. Imro'atun. Nah, kemudian kata berikutnya ismun. Ya, ismun banyak juga, salah satunya di akhir surat Al-Waqiah ya 78. Nah, kemudian pada kata isnataini ya, itu juga wasalnya dibaca dengan kasroh, isnataini. Ya, ada 4 tempat. Di surat An-Nisa ada 2 tempat, An-Nisa 11, An-Nisa 176, dan surat Ghafir ayat 11 juga ada 2 tempat. Nah, dan pada kata isnatani ada di surat Al-Maidah 106. Ya, itu ya. Itu pada isim-isim yang simai ya, yang tidak ada kaidahnya. Jadi dibaca dengan kasroh. Ibnun, ibnatun, imru'un, isnaini, imro'atun, ismun, isnataini, dan isnani. Ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 kata. Baik. Itu kalau hamzah wasalnya ada pada isim, ya mudahnya dibaca kasroh. Nah, kalau hamzah wasalnya ada pada huruf, ya terjadi hanya pada lam ta'rif atau al saja. Mudahnya langsung dibaca dengan fathah. Al-kitab, dia langsung dengan fathah. Baik. Ini kaidah umum. Kemudian kaidah khususnya hamzah wasal ini dia bisa masuk pada kondisi bentuk jamak ya, pada bentuk jamak. Nah, jadi kalau misalkan yang belum bisa bahasa Arab ya dihafalkan saja katanya. Ya, mudah ya, sudah dikumpulin oleh para ulama ya. Sudah dikumpulkan oleh para ulama. Jadi kesannya itu seperti dia berharokat dhammah ya, karena huruf ketikanya dhammah ya. Seperti pada surat Shad ayat 6 itu ya. Ada hamzah wasal, kemudian mimnya sukun, shinnya dia harokat dhammah. Nah, kalau yang misalkan ini hamzah wasal, berarti dibaca umsyu. Nah, itu tidak tepat karena dia bentuk jamak ya. Nah, aslinya kan imsyiyu ya. Maka hamzah wasalnya ini dia dibaca dengan kasroh, bukan dengan dhammah. Ya, ada di 5 kata aja, ya dihafalkan aja. Jadi pada kata imsyu, contohnya di surat Shad ayat 6, kemudian pada iqdu, ya, iqdu, ya dotnya berharokat dhammah. Nanti kalau yang nggak terbiasa dikira bacanya uqdu, ya. Bukan uqdu, tapi iqdu. Ada di surat Yunus 71, ya. Kemudian pada ibnu, ya, itu di surat Shofat 97, kemudian di kata imdu ya, di surat Al-Hijr 65. Nah, kemudian ada lagi kaidah tambahan ya, hampir sama pada kata ituni ya. Pada kata, jadi hamzah wasal kemudian hamzah qata tuni ya, di surat Yunus 79. Nah, ini selain dia dalam bentuk jamak, dia ternyata ada kaidah baru, yaitu hamzah wasal bertemu dengan hamzah qata. Nah, kalau kondisi seperti ini, kaidahnya jika hamzah wasal bertemu dengan hamzah qata, itu
ketika wasol, ketika disambung, hamzahnya dibaca tahqiq jelas. Tapi kalau misalkan ibtida dari hamzah wasolnya, maka diibdalkan, dijadikan mad. Jadi tadi pada kata ituni tidak dibaca ituni kalau di situ, tapi dibaca dengan diibdalkan hamzahnya. Ituni, begitu ya, bukan ituni tapi ituni. Ibdal hamzahnya dirubah menjadi mad. Nah, begitu juga pada lafaz yang lain ya. Kalau yang tadi di surat Yunus 79 ya. Lafaz yang lain pada kata apa ya? Karena lupa. Di Al-Baqarah 283, coba dilihat. Al-Baqarah 283. Uktumina ya. Ada enggak? Al-Baqarah 283. Ya itu, alladzi tumina. Ya. Ya, alladzi tumina dia dibaca dengan kalau misalkan ibtida dari situ jadi dengan ibdal. Tumina ya. Tumina. Kemudian di surat Al-An'am 71. An'am 71. An'am 71. Nah, ilal huda tina ya. Itu kalau misalkan ibtida dari situ berarti dia dibaca apa namanya? Itina ya. Nah, itu beberapa pengecualian hamzah wasal yang bertemu dengan hamzah qata'. Kalau misalkan dia mau ibtida di situ, dia dibaca dengan ibdal, mengganti hamzah wasalnya menjadi mad. Nah, kaidah lain ketika hamzah wasal yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ya, ini kalau di mushaf Indonesia sering disebut sebagai nun wiqayah begitu ya. Nah, jadi cara bacanya itu kalau tanwin ya. Contohnya pada surat Al-Jumu'ah ya, Al-Jumu'ah itu aulahwan ya. Kemudian infaddu ya. Aulahwan bertemu dengan hamzah wasal. Nah, maka cara membacanya tanwinnya dihapus, dihilangkan ya. Tanwin itu kan aslinya adalah nun sukun zaidah ya, nun sukun tambahan. Maka dia nun sukunnya keluar dari situ, turun ya. Muncul ya, nun sukunnya keluar ya. Dari tanwinnya itu dia turun dan harokatnya ringan. Harokatnya ringan apa? Kasroh ya. Jadi aulahwanin. Aulahwani ya. Kemudian disambung dengan hamzah wasalnya. Aulahwanin faddu. Nah, itu. Ya. Jadi asal usulnya nun wiqayah kalau bahasa Indonesianya itu nun wiqayah itu dari mana? Ya dari tanwinnya ya. Tanwin itu kan aslinya di pembahasan yang sebelumnya bahwasanya tanwin itu dia adalah nun sukun tambahan ya, yang dia tidak tertulis dalam rosem. Makanya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dua huruf sukun bertemu, nggak bisa kebaca, maka si tanwinnya yang tadinya tanwin dia turun nun sukunnya supaya dia bisa dibaca maka diharokatin. Harokatnya apa? Biar ringan dia jadi harokat kasroh. Nah, jadi ni ya. Aulahwa ni. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kaidah hamzah wasal jika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Alhamdulillah. Baik. Ya, sampai di sini. Silakan kalau siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Tinggal satu bab lagi, insyaallah. Jelas ya, insyaallah ya. Nah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Hamzah wasal sudah selesai. 6. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab berhenti pada akhir kalimat. Ya. Jadi ketika waqaf, ada beberapa cara. Ya.
ketika membaca Al-Quran, ketika wakaf itu ada beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu dengan sukun, ya, sukun biasa ya. Ya. Kalau misalkan semulanya dia berharokat, berhenti menjadi sukun, maka disebut arid disukun. Ya. Arid disukun ini bisa dibaca dengan panjang 2 harokat, bisa dengan tawassut 4 harokat, bisa dibaca dengan isba atau tul 6 harokat. 6. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara ar-raum. Ya. Ar-raum ini dia dibaca sebagian harokat. Ya. Dibaca sebagian harokat. Nah, jadi baca pendek dan pelan gitulah gampangnya ya. Pendeknya seberapa, pelannya seberapa, ya nanti tergantung talaki. Ya. Ada yang ngomong sepertiga ya, sepertiganya seberapa kan nggak bisa dihitung kan gitu, sulit gitu. Nah, ar-raum itu dibaca lebih pendek durasinya dan lebih pelan volumenya, itu aja. Ya. Namun perhatikan keadaan ar-raum ini bisa dibaca hanya ketika harokat akhirnya dia kasroh atau domah saja. Ya, kasroh atau domah. Adapun fathah nggak bisa. Nah, ini ar-raum. Contohnya misalkan. Contoh ketika berharokat kasroh itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, jadi dia bisa dibaca dengan ar-raum. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, ya. Dan ar-raum ini nggak kayak arti sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6, enggak. Ar-raum hanya boleh 2 harokat aja. Ya. Raum hanya boleh 2 harokat. Nggak boleh lebih. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak boleh. Ya, harus 2 harokat. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah ismam. Atau ar-raum yang tadi bisa boleh pada saat kasrah, pada saat dhammah. Dhammah contohnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya, nasta'inu dhammah. Itu juga boleh dengan raum. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Nah, nu-nya dibaca tapi pelan dan pendek. Bukan nasta'inu, enggak ya, bukan nu tapi nasta'inu. Nah, seperti itu. Nah, itu ar-raum. Adapun ismam yaitu dia adalah isyarat buat monyong, ya, monyong untuk dhammah. Nah, jadi berarti harokat akhirnya dia keadaannya marfu. Ya. Dia boleh dhammah, boleh dhammah tanwin, ya sama aja, ya. Bisa keadaan dhammah, bisa keadaan dhammah tanwin. Ya, jadi monyong tanpa ada suara u-nya enggak ada. Kalau harokatnya dhammah tanwin berarti bukan un tapi u, ya. Begitu. Alimun, alim, alim, seperti itu. Nah, dan ismam ini boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, juga boleh 6 harokat panjangnya. Kayak tadi contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya. Nasta'in, begitu dia menyentuh di makhrajnya terakhir, nasta'in, nun kan, menyentuh di makhrajnya nun, langsung monyong, gitu caranya. Ya, boleh 2 harokat. Misalkan ismam 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu nyentuh makhrajnya nun langsung maju. Nasta'in. Nah, kalau yang 4 harokat, nasta'in. Nah, kalau yang 6 harokat, nasta'in. Langsung maju, ya. Jadi jangan ada jeda. Kalau jeda gimana? Nasta'in. Nah, ada jeda. Jangan ada jeda. Langsung begitu dia nempel di makhrajnya huruf tersebut, huruf akhir, dia langsung maju bibirnya, langsung monyong. Nah, baik. Jadi sukun, arti sukun bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Rom hanya bisa 2 harokat aja. Dia dalam keadaan kasrah atau dhammah. Dan ismam dia hanya pada saat dhammah saja. Ya, berarti fathah dia hanya bisa dengan sukun. Ya. Hanya bisa dengan arid disukun saja. Baik. Nah, ada beberapa pengecualian kalau misalkan rom dan ismam ini dia tidak bisa diterapkan pada harokat aridoh, ya, bukan harokat asli. Misalkan pada kata Waqulil hamdulillah misalkan. Waqulil hamdulillah. Kasrohnya itu dia bukan harokat asli.
Aslinya dia kan wa qul alhamdulillah. Ya. Jadi nggak bisa wa quli itu dia dibaca wakofnya dengan ar-rom misalkan, dia nggak bisa. Wa quli nggak boleh ya, karena dia bukan harokat asli. Atau pada saat mim jama' juga nggak bisa ya, nggak bisa dibaca dengan misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihimu, itu kan ada mim jama' ya, nggak boleh dibaca dengan ismam gitu, alaihim, nggak boleh, nggak bisa, ini pengecualian. Nah, atau dia huruf tak marbutoh ya, taknis yang menunjukkan cewek ya. Rahmatun ya tetap dibaca rahmah ketika waqaf, nggak bisa dibaca dengan ismam ya, nggak bisa dibaca dengan ar-rom, nggak bisa kalau tak marbutoh. Nah, itu beberapa pengecualian. Nah, mudah insya Allah. Yang perlu diingat bahwasanya kalau kita sudah menentukan cara wakofnya dalam satu makro, satu kali bacaan, misalkan kita menentukan dengan bacaan, kalau wakof dengan marfu dengan dhamma, dia baca dengan ismam 4 harokat, ya udah stabil. Ismam 4 harokat semuanya. Ya, kalau kita menentukan dengan ar-rom, ya, ketika ketemu harokat kasrah atau dhamma, ya, maka dibaca dengan ar-rom semuanya. Begitu. Begitu juga dengan aridul sukun. Kalau kita udah ngambil aridul sukun 4 harokat, ya udah aridul sukun 4 harokat. Nah, begitu. Baik. Masya Allah ya, selesai. Alhamdulillah. Ya, di bab akhir penutup ya, seperti kebiasaan para ulama ketika selesai menyelesaikan sebuah pembahasan menulis kitab, ya ini perkara-perkara yang berat ya, pada hal ketakwaan yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mudah ya, tidak mudah. Ya, pasti beliau mengucapkan syukur ya. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya bait atau manzumah ini dia ada ditulis dengan huruf abjadiyah. Jadi kalau huruf itu ada 2 ya, abjadiyah sama hijaiyah. Kalau abjadiyah itu mudahnya untuk nulis rumus lah gitu ya. Untuk nulis rumus. Jadi qaf ini maksudnya adalah 100, zai ini maksudnya adalah 7, berarti manzumah ini ada 107 bait. Ya. Nah, kok di sini ada 109 bait ya. Jadi aslinya ini memang hanya 107 bait. Ya, seperti yang dituangkan oleh An-Nazim rahimahullahu taala. Kemudian para ulama setelahnya beliau menambahkan bait terakhir sebagai penutup, yaitu menutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di bait ke-108 dan sholawat kepada Rasulullah SAW di bait 109. Nah, begitu. Ya, jadi di bagian penutup ini ya tidak ada pembahasan hal yang lain kecuali ucapan syukur dan mengingatkan bahwasanya membaca Al-Quran harus dibaguskan ya dengan tajwidnya, membaguskan dengan bacaan yang bertajwid. Nah, selesai sudah pembahasan manzumah Muqaddimah Al-Jazari secara ringkas ya dalam 9 sesi pertemuan. Ya, mudah-mudahan sesi yang sangat ringkas ini bisa tergambarkan, ya, bisa terbayang lah. Oh, ternyata Muqaddimah Al-Jazari itu mudah, ya. Mudah dulu kalau sudah di benak kita tertanam mudah, enak, ya. Jadi jangan ditanamkan, wah ini kitab ini sulit, ini hanya buat yang mahir-mahir aja, yang senior-senior. Enggak gitu. Buktinya kita alhamdulillah dalam 9 pertemuan sudah bisa menyelesaikan pembahasan ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, insya Allah sudah pada paham ya. Insya Allah sudah pada paham. Ya, karena mudah pembahasannya. Baik. Kemudian setelah ini masih ada satu tugas terakhir. Jadi totalnya kan ada 3 tugas ya. Masing-masing peserta wajib mengerjakan 2 tugas aja ya. Jadi setelah ini ada 3 tugas, ada tugas terakhir. Nanti hampir sama dengan yang tugas yang kedua. Ana tunjuk beberapa musyrifahnya nanti. Kemudian untuk mensetorkan bacaan 5 ayat ya. Bebas nanti ambil dari bab pembahasan yang yang ini, yang masalah ta,
taat maupun yang maktu wal mausul. Nah, begitu bebas ya. Itu kan ada banyak contoh-contohnya ayatnya ya. Ada banyak contoh-contohnya. Nanti dari musyrifahnya silakan bebas menentukan yang mana yang untuk dibaca. Ya. 5 ayat, 6 ayat bolehlah begitu. Nah, baik. Nah, nanti kalau sudah berarti syaratnya adalah yang mendapatkan ijazah satu mendengarkan materi ini dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir baik secara langsung maupun rekaman ya, baik secara langsung maupun rekaman. Dan yang paling kuat kalau hari ini dia mendengarkan tadi ya aradul qiraah yang bait pembacaan bait sama dari awal sampai akhir. Ini derajat tahammul adanya lebih tinggi daripada yang hanya mendengarkan rekaman. Nah, kalau yang rekaman gimana? Ya maksudnya wijadah ya, tapi tetap nanti ditambal dengan ijazah. Nanti tahammul ada campuran. Dapat dengan ijazah, dapat dengan wijadah kalau dia dengarnya dengan rekaman plus ijazah. Nah, tapi kalau dia dengarnya langsung seperti ini sama ya aradul qiraah alaih itu berarti tahammul adanya lebih tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi dari yang wijadah. Nah, itu kelebihannya kalau yang ikut langsung. Jadi syaratnya satu, dia mendengarkan matan. Dua, materi 1 sampai 9 sesi dia selesai mendengarkan. Yang ketiga, dia mengerjakan dua tugas. Nanti kalau sudah selesai syarat itu, silakan nanti akan kami kirimkan formnya. Insya Allah berhak mendapatkan ijazah dari kami. Nah, jadi ijazahnya berisikan sanad riwayah disertai dengan penjelasan ringkas dengan penjelasan. Nah, begitu. Barakallahu fiik. Baik. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhali silakan. Bismillah. Ustaz, afwan, izin bertanya. Untuk wakaf dengan beberapa cara tadi ada dengan sukun, dengan ar-raum, dengan ismam, itu untuk qiraat mana saja kan Ustaz? Maksudnya untuk semua qiraat. Ya misalkan kita mau pakai yang Hafs dan Asim, bisa pakai yang ini. Iya, bisa. Bisa. Mau seluruh qiraat bisa diterapkan itu kaidahnya. Ya, hanya saja ada di tempat-tempat yang memang di situ ada kaidah khusus ya. Mungkin ada bedanya antara rom dengan ikhtilas gitu ya, rom dengan ikhtilas. Salah satu perbedaan yang mencolok, rom itu hanya di akhir kata ya, kalau ikhtilas itu bisa di tengah kata. Ya, kayak kemarin lata manna bisa dibaca dengan ikhtilas namanya lata manuna karena dia di tengah kata. Ya, ada yang ngomong dengan rom ya kurang tepat walaupun secara makna hampir sama ya, dipendekin, dipanjangin ya, dipendekin, dipelanin ya. Tapi kalau di tengah kata seperti itu, tepatnya adalah ikhtilas. Nah, dan ikhtilas juga bisa dibawa ke makna yang negatif, maksudnya dibawa makna kelahan. Bisa dibawa makna kelahan. Misalkan dia baca temponya menjadi tambah cepat. Nah, itu berarti kan jadi lahan. Misalkan, abasa wa tawalla, dia bacanya abasa wa tawalla. Nah, itu juga termasuk ikhtilas itu. Ya, itu jadi lahan. Ya, ikhtilas di sini posisinya lahan. Bukan ikhtilas yang sesuai dengan kaidah. Nah, jadi bisa di seluruh qiraat bisa, kecuali di tempat-tempat yang memang ada kaidah khususnya. Baik. Ismam maksudnya apa itu? Ismam tadi udah ya. Ismam tadi adalah isyarat untuk monyong, ya. Nasta'inu dibaca dengan monyong tapi nggak bunyi nu-nya. Nasta'in langsung monyong gitu. Nasta'in. Nah, begitu. Baik. Ustadz, boleh bertanya? Iya, silakan. Ya. Ustadz, kalau untuk raum itu berlakunya di harokat fathah saja, fathah dan kasroh, atau berlaku bagi tanwin? Di rom itu hanya kasroh dan dhamma, fathah nggak bisa.
Fathah nggak bisa. Oh, Kasroh iya. dan dhammah. Ya. Domah dan Berlaku juga kasroh. dengan Iya, ya, iya. Enggak, kalau tanwin boleh tanwin nggak? juga. Misalkan tanwin Ya, domah atau tanwin kasroh. bisa. Kaidahnya sama ya. Jadi majrur maupun marfu ya boleh. Ya. Majrur atau marfu. Contoh itu arom ya. Contoh misalkan pada Iya, Rom. ya, contoh di surat Al-Anfal, akhir Al-Anfal misalkan ya. Akhir Al-Anfal, silakan dibuka surat akhir Al-Anfal. Iya. Ya, innallaha bikulli syai'in alimun, ya kan? Itu dhamma tanwin ya. Nah, itu bisa dibaca Iya. dengan arom ya. Dibaca dengan arom. Jadi tanwinnya hilang, mu jadi bunyinya. Innallaha bikulli syai'in alim, gitu. Alimu. Nah, gitu. Nah, bukan alimun, iya, iya. bukan Jadi alimu. tanwinnya hilang ya, Tet ya. Iya. Jadi tersisa harokatnya asli aja itu. Nah. Oh iya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, begitu juga dengan ismam tadi. Alimun kan domah kan ya. Domah tanwin dia bisa dengan ismam. Ismamnya gimana? Ya sama. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, begitu nyentuh makhraj mim langsung monyong. Alim. Nah, semua monyong gitu. Nah, ya. Jadi kaidah ini memang ntar kalau pada saat talaki dipraktekin, biasanya guru minta, ayo coba dipakai rom, ayo coba pakai ismam gitu. Biasanya kayak gitu. Nah. Baik. Ustaz boleh bertanya? Ya, silakan. Boleh dicontohkan membaca al-qaum di kata an-nabi, di kata nabiyin sama aduun. Aduun. Baik, itu nanti ada kaidah lagi ya. Kalau dia wawnya bertasydid, contohnya aduun. Sebentar, di surat apa ya? Al-Baqarah ya kalau nggak salah. Kita cari ya. Kita cari. Aduun. Mana? Iya. Baik. Aduun ya, wawnya bertasydid ya, wawnya bertasydid. Kalau misalkan dia pakai pertama ya, kalau misalkan dia sukun ya, dengan sukun berarti dia di nabar ya, adu. Nah, tapi kalau misalkan dia dengan ismam ya sama adu, cuma monyong doang ya gitu. Nah, sama kaidahnya sama ya. Jadi dengan ismam maupun dengan ar-raum. Baik. Cuma kalau keadaan seperti ini ya, karena di situ ada kaidah lain yaitu dengan menjelaskan bahwasanya di situ ada tasydidnya, maka sebaiknya dia dibaca dengan sukun dan dimunculkan nabernya. Adu. Nah, seperti itu. Karena dia bertasydid itu dia kan yang aslinya itu dua huruf ya. Dua huruf, yang pertama dia sukun, yang kedua berharokat. Nah, jadi itu langsung diidghamkan di situ, sehingga atau maksudnya waw, ada dua waw di situ. Nah, jadi dibaca dengan cara nabar supaya menjelaskan bahwa di situ ada huruf yang bertasydid. Nah, wallahu a'lam. Kemudian adakah bait yang menjelaskan tentang mad, silah, qasirah atau tawilah? Iya. Kalau di Jazari dia secara umum ya kemarin sudah ya, tapi kalau kepengen lebih detail ada di mandumah yang lain, di Tufatul Atfal itu ada. Nah, itu bisa nanti dari situ. Nah,
Kapan boleh membaca rom, ikhtilas, dan ismam? Ya itu tadi, kondisi-kondisi yang tadi. Ya, kondisi-kondisi yang ketika bertemu dengan harokat akhirnya apa? Dilihat. Nah, kalau rom itu harokat untuk harokat biasa berlaku untuk tanwin ya, udah dijawab tadi ya. Nah, ya. Nah, cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa Ustaz? Izin bertanya. Nah, Untuk kata arinallah di surah An-Nisa ayat 153, apabila dibaca ikhtilas, apa dia termasuk ikhtilas yang dibaca dengan kaidah atau lahan? yang di An-Nisa 153. Ya. Arina. Itu kalau dibaca ikhtilas, apa dia masuknya ke yang sesuai kaidah dibacanya? Atau maksudnya jadi ke lahan? Ikhtilas. Arina. Maksudnya yang mana sih? Yang Arina dibaca gimana? Jika dia dibaca ikhtilas. Contoh ikhtilasnya kayak mana? Contoh ikhtilasnya yang seperti apa? Arinallah, ikhtilasnya yang di mana? Arina. Huruf ro. Ro-nya. Arinallah dibaca Arina gitu ya? Yeah. Arinallah gitu. Iya. Iya. Jadi kalau dibaca memang ikhtilas yang seperti itu berarti dia masuknya ikhtilas yang lahan, ya. Arinallah gitu. Itu harusnya dibaca gimana? Arinallah, arinallah, bukan arinallah gitu, ya. Seperti itu. Ini berlaku ke semuanya. Berlaku ke semuanya. Nah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Sering ya yang sering terjadi ketika apa? istilah di sisi lahan. Ketika harokat fathah dengan fathah, wa kana Allah dibaca wa kana Allah, itu seperti itu juga sama. Atau huruf syiddah dengan huruf syiddah bertemu, itu juga sering juga terjadi ikhtilas. Nah, tentunya ketika talaki dia nanti guru akan yang mengarahkan di situ. Nah, baik. Nah, ya. Ustadz, bismillah. Ustadz izin bertanya, bukan bertanya Ustadz, ngasih masukan boleh Ustadz? Iya boleh, silakan. Ya, ini kan apa namanya? Ini kan mulazamahnya buat pemula Ustadz. Kemarin itu saya sempat murojaah di materi-materi yang sebelumnya itu memang biasanya Ustadz kasih contoh kan buat misalnya ada poin-poin yang Ustadz kasih contoh, tapi ada juga yang terlewat gitu, tidak diberi contoh, misalnya misalnya ketika menjelaskan tentang mislain. Nah, itu Ustadz menjelaskannya misalnya yang sogir sama yang kabir itu ada contoh, sedangkan yang mislain mutlak tidak ada contohnya. Seperti itu Ustadz. Oh, gitu. Mislain mutlak seluruhnya izhar, kemudian tidak ada contohnya. Nah, bagi pemula seperti saya tuh agak bingung juga contohnya seperti apa gitu. Kalau bisa ke depannya ada contohnya. Oh iya. Syukran. Khair insyaallah. Nah. Baik. Yang terpenting biasanya ya kalau kita nggak kasih contoh, biasanya itu saking banyaknya contoh, biasanya gitu. Nah, jadi mislan yang sogir, mislan yang kabir nggak kita kasih contoh. Ya apa contohnya? Ta bertemu tata, nah, itu kan ya itu saking banyaknya contoh gitu. Mima gitu. Itu juga huruf-huruf yang sama-sama berharokat. Saking banyaknya dan dia tidak ada kaidah khusus sebenarnya gitu. Jadi dimanapun kita bertemu ada huruf sama, duanya berharokat, oh ini kabir, oh ini mislan gitu. Ya,
Yang terpenting adalah kaidah shogir itu yang pertama sukun, yang kedua harokat. Kabir itu dua-duanya berharokat. Mutlak itu yang pertama harokat, keduanya sukun. Itu aja yang difahami. Ntar kalau ngelihat di bacaan, nah ini huruf sama, ya. Ini huruf sama, yang satu berharokat, yang satu berharokat. Oh berarti kabir. Itu aja. Nah, gitu. Itu karena saking banyaknya contoh dan karena tidak ada kaidah khusus. Yang kita kasih contoh itu biasanya yang punya kaidah khusus aja. Nah begitu. Wallahu a'lam. Tapi nggak apa-apa ya. Dan berarti sampai di situ kan berarti sudah ada poin plusnya. Kita di level ini sudah paham, tapi yang itu kurang paham. Nah, maka nanti cari majelis-majelis yang berdetailan. Atau bisa dilihat di rekaman di Tufatul Atfal. Tufatul Atfal insya Allah ada juga di situ ya. Nanti di ini ya. Di rekaman yang di Telegram. Nah, baik. Nah. Atau kalau kepengen lebih detail lagi, nanti sampaikan ke kita. Misalkan ada kata ini, Ustaz, ini betul nggak? Ini maksudnya adalah kaidah misalkan mutajanisan yang shogir, yang kabir. Ini betul nggak kata ini? Nah, dari situ nanti akan terasa. Nanti akan terasa, insya Allah. Baik, ya sudah lebih 18 menit, insya Allah. Ya, kalau begitu kita cukupkan. Ya, ingat tugas berikutnya yaitu nanti setoran bacaan ya. Setoran bacaannya nanti yang menentukan dari musyrifahnya. Bisa diambil dari ayat-ayat di bab taat atau di bab maqtu wal mausul ya. Itu nanti silakan boleh dipilih secara acak di ayat ini dan ayat itu misalkan ya boleh. Silakan nanti akan kita tunjuk siapa musyrifahnya. Nah, ya, syaratnya mengerjakan tugas 2 ya. Kalau yang belum berarti belum berhak mendapatkan ijazah. Dan menyimak 9 sesi ini. Baik. Ya, cukup ya. Insyaallah nanti pertanyaannya kita lanjut di grup kalau misalkan masih ada. Nah, fa naqtafi bi hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.